समस्त श्रोता बंधु मानक आमर चैनल को स्वागत। आज आम आपण मान पाखक नहीं आसू एक सुंदर वीडियो। ए वीडियो रे आम आज आलोचना करिबा स्वदेशी महत्व संपर्क रे। स्वदेशी महत्वर प्रथम भाग रे आम आलोचना करिबा स्वदेशी आंदोलन रा पृष्ठभूमि संपर्क रे। आलोचना करिया को आम पाखरे अछंती आमर चिर परिचित भागवत सार जे कि चौद्वार पौर उच्च विद्यालय अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक आज्ञा सहित आम आज स्वदेशी महत्व संपर्क रे आलोचना करिबा। जार प्रथम भाग रे आम आलोचना करिबा स्वदेशी रा पृष्ठभूमि। सर नमस्कार। आज्ञा नमस्कार। तो आम आज ये जो स्वदेशी दिवस स्वदेशी सप्ताह चली से अवसर रे आज आमर आलोचना करिबा स्वदेशी महत्व संपर्क रे। तो आपण टिके हमको श्रोता बंधु मानक जणैबे जे स्वदेशी ए पृष्ठभूमि किपरि होइतिला बानी किमिति स्वदेशी आंदोलन भारत रे आरंभ होइतिला। धन्यवाद काटी बाबू। स्वदेशी आपनकर गोटे निज देश प्रति जो अनुगत्य आज्ञा से अनुगत्यर जो झलक बा जो परिप्रकाश रु आसी ये शब्दटी स्वदेशी अर्थात मो निज देश। मो निज देश यही चेतनाटा कौन आगुरी नथिला भारतीय मान भितर। कथाटी हूँ कौन आपनकर भारत इतिहास जो देखिए आपनकर बंग विभाजन होता लॉर्ड कर्जन समय 1905 मसीह से था भाईसराय। से समय कलिकता राजधानी इंग्रेज सरकार को राजधानी। अच्छा जो राजधानी से शिक्षार विस्तार हम ना ना निश्चित। तेणु पश्चिम बंग समग्र भारत में आग धाड़ी रे थिला शिक्षा क्षेत्र रे। तेणु शिक्षित लोक मानक पाखरे जो अजणा जिनिस जना अजणा विशेष किछि रहिला नहीं। बहुत कथा से माने जानिले एवं तांको भितरे भितरे गोटे राष्ट्रीय चेतना रो झलक देखिया को पाइले कि लॉर्ड कर्जन एवं से समय रे जो माने सब उच्च पदाधिकारी थिले इंग्रेज सरकार से माने देखिले एई जगहटा होछि भारतर हृदपिंड। तेणु याकू टिके रोगाक्रांत करदेले आंकर काना हृदपिंड रु आपन रक्त सब आड़ को संचालित होउछि ना नहीं। तेणु कौन कले ना तांकर तो गोटे सब चक्रांत करती शासन करेंगे देश को लुट करने आसी से लाभखोर मनोवृत्ति नहीं आसी साम्राज्यवाद एवं शोषण यही प्रकार गोटे लोभर बशवर्ती से भारत को से कौन कले ना बंगला को दी भागे करदे बंग भंग कहगला। बंग भंग जो करागला ताको दी भागे कले पूर्व बंग एवं पश्चिम बंग। को आधार रे कले तांकर चक्रांत हला ये होची गोटे मुसलमान बहुल मुसलमान अधिष्ठित अंचल। पश्चिम बंग पूर्व बंग रे रहिले आपनकर बहु संख्यार संख्याधिक मुसलमान एवं पश्चिम बंग रे बहु संख्यक हिंदू एवं तांको भितरे किछि मुसलमान। उद्देश्य रहिला सेमानको सब बेले तो समस्या अच्छी विभिन्न समस्या अच्छी एवं से समस्या बाबद से गोटे चक्रांत कले जे तुमे माने तुमर स्वाधीनता स्वातंत्र दियागला तुमे तुमर जहाँ कर कथा कर से किसी ना आम सपोर्ट कर एवं एने कहगला जो हिंदू बहुल अंचल किसी संख्या लघु मुसलमान रही तुम जदि तुमको किसी असुविधा करागला तुमर जीवन यात्रा प्रणाली तुमर किसी असुविधा करागला आम तुमको सुरक्षा दो ये कथाटा को किंतु केही पसंद कले नहीं।
ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରୀତିର ବାତାବରଣ ଥିଲା, ଆମେ ତ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏସବୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ତା ଭିତରେ କେବେ ଆମେ ନଥିଲୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ଭିତରେ ଥିଲୁ। ଇଏ କଣ କରାଗଲା? ତେଣୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ହେଲା ଆମ ସ୍ୱଦେଶ, ସେ ବଙ୍ଗଳା ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ବିରାଟ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆସାମ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆକୁ ଘୋଡେଇବା ପାଇଁ କହିଲେ କଣ ନା, ଆମେ ଶାସନର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆକୁ ଇଏ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ କାହିଁକିନା କଥାରେ ନାହିଁ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ବଙ୍ଗବାସୀ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲୁଣି, ତମେ ଏବେ ତମ ଦେଶକୁ ଟିକଟ କାଟ, ଆମେ ବଙ୍ଗବାସୀ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲୁଣି, ତୁମ ପିଠିରେ ବସିବ କଣିଆ ଛାଟ, ତୁମେ ଯାଅ। ଆଉ ଜମା କରିହେଲା ନାହିଁ। କଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ବୁଝେଇ ହେଲା ନାହିଁ। ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କର ଏ ପଲିସି ଫେଲ ମାରିଲା କହିଲେ ଚଳେ। ଏବଂ ତାରି ଫଳରେ ସେମାନେ 1911 ମସିହାରେ ଏଠୁ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀକି ଉଠେଇ ନେଲେ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ରାଜଧାନୀ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ପଲିସି ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଏଠୁ ଆଗ ବାଧା ଉପୁଜିବ, ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀକି ନେଇଗଲେ। କାରଣ ସେ ସମୟକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 1911 ମସିହାର ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାକ୍ଷରତା, ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଯୋଉଭଳି ପରିବେଶ ଆମର ଥିଲା ସମାଜର, ସେଠିକି ରାଜଧାନୀ ଉଠେଇ ନେଇ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 1905 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଡ କର୍ଜନ କରିଦେଲେ, ବଙ୍ଗ ଦିଭାଗ କରିଦେଲେ, ସେତିକିବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା କଣ ନା, ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚେତନାକୁ ଖତମ କରିବାକୁ ସେ ଏଇ ଡିଭାଇଡ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ ପଲିସି ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ ବା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ହଁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କଲିକତାରେ କଣ ହେଲା ନା, ଆପଣଙ୍କର ଟାଉନ ହଲରେ ଗୋଟେ ସଭା ବସିଲା। ସେଇ 1905 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଉଠି ସେଇଠି ବସିଲା କଲିକତା ଟାଉନ ହଲରେ। ଟାଉନ ହଲରେ ଯୋଉ ସଭା ବସିଲା, ସେଠି ସବୁ କଣ ହେଲା ନା, ପ୍ରଥମ ଗୀତ ସେଇଠି ତାର ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗରଣ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ଆଣିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଗଲା। ସେଇଠି ଏଇ ଗୀତଟା ଆପେ ଆପେ ଆର ସ୍ଫୁରିତ ହେଲା, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଲେ, ତାହା ପାଠ କରାଗଲା। ଏବଂ ଆମର ସୁନାର ବାଂଲା, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ବିଶ୍ୱକବି, ସିଏ ରଚନା କଲା ଆମର ସୁନାର ବାଂଲା। ବଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଦି ଭାଗ, ଆମ ସୁନାର ବାଂଲାକୁ ଆମେ ବିଧିଖଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଦବା ନାହିଁ। ମାନେ ସ୍ୱଦେଶ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ କୋଣରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହା କ୍ରମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ତରକୁ ଗଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱଦେଶ ଯୋଉ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆର ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଯୋଉ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ଏ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗଟା କିଭଳି ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏକ ଆଗ୍ନେୟଗିରିରେ ପରିଣତ ହେଲା, ତାହା ତ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ଆକୁ ସେତିକିବେଳେ ଆମର ଯିଏ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ କହିଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କର ଔରଙ୍ଗଜେବ ନୀତି। ଏବଂ ଅନେକ ବାହାରିଆ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରାୟ, ସିଏ କହିଲା ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିବୁ, ବାହାର ଜିନିଷ ଯୋଉ ଆଣିକି ଆମ ଭିତରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ଲୁଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲବଣ ଆଇନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଇଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ଲବଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ହେଲା, କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାର ଇଏ ତାଙ୍କ ଦେଶରୁ, ଆମ ଦେଶରୁ ଜାହାଜ ଭରିକିରି ନଉଥିଲେ ଜିନିଷ, ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ମସଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଯାହା ସୁନାର ଭାରତକୁ ଲୁଟୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେଶରୁ ଆସିବ କଣ? ଖାଲି ଜାହାଜ ଆସିଲା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ରଖିଲାନି ଝଡ଼ରେ। ତେଣୁ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମର ତ ଏଠି ଲୁଣର ପାହାଡ ଅଛି, ଲୁଣ ଲବଣ ଆଇନ କରିଦେବା, ଲୁଣ ନେଇକିରି ସେଠି ବିକିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ଗୋଟେ କିଭଳି ଗୋଟେ, ଏଇଟା କଣ ମାନବୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା? ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ସେଥିରେ ବିଫଳ ହେଲେ, ଆପଣ ତ ବହୁତ ଶହୀଦ ହେଲେ, ବହୁତ କଥା ହେଲା। ଇଏ ହଉଛି ଆର ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ହଉଛି ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି, ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଯାହା ଫଳରେ
ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଇତିହାସରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କଲିକତାରେ ଗୋଟେ ମାଟିଆବୁରୁ ଯୋଉ ଜାଗା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉ ଜାହାଜ ଲବଣ ଆଇନି ଯେତେବେଳେ ବିଫଳ ହେଲା, ସେ କଣ କଲେ ନା ଜାହାଜ ଆଉ ଖାଲି ଆସିବ କଣ, ମାଟି ବୋଝେଇ କରି ଆଣି ସେଇଠି ଖଲାସ କରି ଗଦେଇଲେ ବୋଲି ସେ ମାଟିଆବୁରୁ ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ଇଏ କମ ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଏଠୁ ଆମର ଏଇଭଳି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଜନ୍ମ ନେଲା ଏଇ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତଟି। ଆଉ ସୁନାର ବାଂଲା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଲେଖିଲା ଆମର ସୁନାର ବାଂଲା। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାସନାଲ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ବସିଲା ଗୋଟେ ଅଧିବେଶନ, ଆକୁ କେମିତି ଏକ୍ସେଲରେଟ କରିବେ, କେମିତି ଆଗକୁ ନେବେ। 1905 ମସିହାରେ ବନାରସରେ ବସିଲା ତାଙ୍କର ଅଧିବେଶନ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏହାର ଯୋଉ ବ୍ୟାପକତା ଇଏ କ୍ରମେ ଆଉ ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ ନ ରହିକିରି ଇଏ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଆଡକୁ ଆର ଶାଖା ମେଲିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ପଞ୍ଜାବରେ, ପଞ୍ଜାବ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପ୍ରଦେଶ ଯୋଉ ଆର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପୁଛି। ପଞ୍ଜାବରେ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ଆଉ ଅଜିତ ସିଂ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକିରି ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ସୁଗାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେଠି କଲେ। ଆମେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆସିକିରି ଯୋଉ ଚିନି ବିକ୍ରି ହଉଛି, ସେ ଚିନି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଚିନି ତିଆରି ଭୋଗ ଲଗେଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଦେଶୀ ଚିନି ବହିଷ୍କାର। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପଞ୍ଜାବରେ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ସେଠି ଝଲକ ମିଳିଲା। ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଇଏରେ ସେଠି ଏ ଯୋଉ ଲିଭରପୁଲ ଯୋଉ ଲବଣ ଆସୁଥିଲା, ସେ ଲବଣ ବ୍ୟବହାର, ବିଦେଶୀ ଲବଣ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ, ଆମେ ଆମର ସମୁଦ୍ର ଘେରି ଯାଇଛି ଆମ ଦେଶକୁ, ଆମେ ଆମ ଏଇଠୁ ଲୁଣ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏସବୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ଆସିଲା। ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠିକି ରାଜଧାନୀ ଉଠେଇ ନେଇ ଗଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସନ୍ତି ଆଗ ଧାଡିକି ସୟଦ ହାଇଦର ରଜାକ, ଆଜ୍ଞା ସେଠି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ଯୋଉଟା ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନରୁ ଯାଇ କେତେ ଆଡେ ବ୍ୟାପିଲାଣି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଜଣେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ହରି ସର୍ବୋତ୍ତମ ରାଓ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ଚିଦମ୍ବରମ ପିଲାଇ, ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ କଲେ ନା ଏଇ ବଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ଯୋଉ ବଙ୍ଗରେ ଏକତା ଆସିଲା, ଆମର ସୁନାର ବାଂଲା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଲେଖିଲେ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଭାରତ ମାତା ଆମ ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା, ଆମକୁ ବିଭାଜନ କରାଯାଉଛି, ଆମ ଦେଶକୁ ଲୁଟ କରାଯାଉଛି, ଆମ ଦେଶର ପଦାର୍ଥ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ନାହିଁ। ଚମ୍ପାରଣରେ ଏମାନେ ନୀଳ ଚାଷ କଲେଣି, ଆକୁ ନେଇକିରି ସାଡେ ରଙ୍ଗେଇକିରି ରଙ୍ଗିଲା ବସ୍ତ୍ର ଆଣିକି ଆମକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କଲେଣି। ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଜାଗରଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି, ଏଇ ଚେତନାରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଏବଂ ଆକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢେଇ ନେଇଗଲେ ଏଇ ନେତା ମାନେ ବା ଏଇ ଦେଶପ୍ରେମୀ ନେତୃତ୍ୱ ସବୁ ନେଲେ। ଦେଶପ୍ରେମୀ ଆମର ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ବିପିନ ବିହାରୀ ପାଲ, ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ଏଇମାନେ ସବୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଟିକେ ହଁ ହଁ, ଟ୍ରକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସେ ହେଇଛି କଣ, ଏ ଅବଶ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହଉଛି ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ, ଏହା କେତେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଏବଂ କିଭଳି ଅସ୍ଥିମଜାଗତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ, ସେ କଟନ ମିଲରେ କାମ କରେ, ସେତେବେଳେ ବମ୍ବେ ମୁମ୍ବାଇ ନାଁ ହେଇନଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ହୁତାତ୍ମା ବାବୁ ଗେନୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଡ ବଣିକ ସେ କଣ କରିଛି ନା, ହନୁମାନ ଗଳିକି ଟ୍ରକ ଲୋଡ ସବୁ ନେଇକିରି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ରକରେ ଲୋଡ କରିକି ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ବିଦେଶୀ ବଣିକ ସିଏ, ଇଂରେଜ ବଣିକ, ତାକୁ ତ ଇଂରେଜ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରକରେ ଲୋଡ ହେଇଯାଉଛି ଜାଣିଲା, ତେଣୁ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ ବର୍ଜନ କରିବା, ବହିଷ୍କାର କରିବା, ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ସେ ହଉଛି ପୁରୋଧା। ସେ ଆସିକିରି ଟ୍ରକ ଆଗରେ ସେ ବାଟ ଉଗାଳିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସ କହିଲେ, ତମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ତମେ ତାକୁ ଟ୍ରକ ମଡେଇ ନେଇଯାଅ।
ସେଇ ଟ୍ରକର ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା ଜଣେ ଭାରତୀୟ। ସେ କହିଲା ଅଶ୍ୱିନୀ କାଳେ ତାହା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ମୋ ଭାଇଟାକୁ କେମିତି ମୁଁ ମୋଡ଼ି, ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ, ମୁଁ ବି ଭାରତୀୟ, ମୁଁ କେମିତି ମାରିଦେବି? ନାଇଁ, ହେଇପାରିବନି ବୋଧେ। ସେ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ିଦେଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ରୁର ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟ ମୋଡେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଆମେ ଭାତାହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଚିପିଲା ଭଳି ଏଇ ସେ ଘଟଣା ସମୟରେ 1930 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ହଁ 12 ତାରିଖରେ 12 ତାରିଖ, ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଜନ୍ମ ବୋଧ ସେଇ 22 ଜାନୁଆରୀ 1908 ନା କେତେରେ। ତାଙ୍କର ଏଇ ବଳିଦାନ ଦିବସକୁ ସ୍ୱଦେଶ ଦିବସ ରୂପେ ଏବେ ପାଳନ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱଦେଶୀ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ହେଇଛନ୍ତି। ଏହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ଆହୁରି ଆଗରୁ ହବା କଥା। ଅବଶ୍ୟ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦିଆହେଇଛି ବୋଲି କଥା ନାହିଁ। ଆମର ବାବୁ ଗେନୁ ଚୌକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଛି। ଆଉ ଅମର ଶହୀଦ ବାବୁ ଗେନୁ ମାର୍ଗ ବି ସାଉଥ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମର ଅଛି। ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଇଏ କମ ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଏ ଜାତି ଭୁଲିନି। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ। ପ୍ରାୟ ଏଇ ଭିଡିଓ ଆମର 17 ମିନିଟର ଭିଡିଓ ରହିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଜି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ, ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ ବା ଭାଗରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ଭୂମିକା ଆଉ ଏସବୁ କଥା ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏବଂ ଏଥିରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା ଆମର ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ୟା ପ୍ରତି କଣ ଅବଦାନ, ଏ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଏପିସୋଡ ଦେଖିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଦେଖିବେ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଅଧିକ ଲମ୍ବା ନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏତିକିରେ ରହିଲୁ। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଭେଟ ହବ। ସାର୍ ଆମକୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା।